University of South Asia has launched South Asia Connect and South Asia e-learning, believing appropriate use of technology improves teaching and learning experience. Expanding the general scope of the educational process to include not just instruction, but the expansion of knowledge. I may call upon on stage Mr. Arnav Khan, Senior Technical Manager of University of South Asia, to introduce South Asia Connect and South Asia e-learning. I'm here to introduce the South Asia Connect as well as South Asia e-learning center. Okay? I think every one of you are having your mind what is actually South Asia Connect or South Asia e-learning center. Before that, I think I would like to introduce myself. I'm Arnav Khan, working as faculty as well as technical manager in University of South Asia. Well, I think all of you heard about Harvard Connect MIT Open Ed course, isn't it? If you haven't, you are lucky enough that you have chose South Asia as your career university, because I think it is the only private university of Bangladesh who are offering South Asia Connect and South Asia e-learning. South Asia Connect is a tool where you can connect virtually with everyone. It is not actually a virtual community. I think I would like to say it is a lifestyle, because while you are enjoying your time, passing your graduation time or postgraduate time in University of South Asia, you are connecting with everyone. And South Asia e-learning center, it is an open source e-learning system by which actually you can expanding your horizon. And how is that? I think I would like to demonstrate you how you will connect with South Asia Connect and South Asia e-learning center. And before that, I would like to thank our Professor Mr. Dr. M.M. Mohit giving me a chance to introduce South Asia Connect and South Asia e-learning center. Please give a big hand for him. Before demonstrating, I think I would like to speak in Bangla, so all of you easily understand the South Asia Connect and South Asia e-learning accessing system. Okay, student. আমি এতক্ষণ যা বলছিলাম আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। সাউথ এশিয়া কানেক্ট হচ্ছে এমন একটা টুল যেটা দিয়ে আপনি সবার সাথে ভার্চুয়ালি কানেক্ট করতে পারেন। সাউথ এশিয়া কানেক্ট যদি বলি, সবার মনে যেটা আসে এটা কি, এটা দিয়ে মানুষের সাথে কানেক্ট করে, কিভাবে কানেক্ট করে। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ওয়েবসাইট, আই উড লাইক টু সে। সো যে কোনো ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হলে বা আপনার ব্রাউজ করতে হলে কি লাগে? ব্রাউজার। এক্স্যাক্টলি। সো আপনার যদি ব্রাউজার লাগে, আপনি যে কোনো ব্রাউজার, সে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মোজিলা ফায়ারফক্স আর গুগল ক্রোম, যে কোনো কিছুতে ব্রাউজ করতে পারবেন। যেভাবে আছেন উনি ডেমনস্ট্রেট করতে হেল্প করছেন। তো যে কোনো ব্রাউজারে যাওয়ার পর আপনারা টাইপ করবেন ইউআরএল বক্সে কানেক্ট, COMMECT, কানেক্ট, দেন ডট সাউথ এশিয়া -UNI.org। আমি রিপিট করছি, কানেক্ট ডট সাউথ এশিয়া -UNI.org। এটা হচ্ছে আমাদের সাউথ এশিয়া কানেক্টের হোম পেজ। সাউথ এশিয়া কানেক্টে আমরা মেনলি কি করব? সাউথ এশিয়া কানেক্টের সকল স্টুডেন্ট, সব টিচার, সবার আইডি ক্রিয়েট করা থাকবে। সবাই একসাথে আমরা কানেক্ট হব। কিভাবে? সবাই যা চিন্তা করছে তা শেয়ার করব, যা ইভেন্ট চাইলে শেয়ার করব। সেটা কিভাবে? যে কোনো ওয়েবসাইটে আমার কি করতে হয়? রেজিস্টার করতে হয়, অর্থাৎ সাইন আপ করতে হয়। এখানে সাইন আপ অপশন আছে। সাইন আপে আমি কি টাইপ করবো? আমার ফুল নেম। সে আমার ফুল নেম হচ্ছে কথা এনামুল হক। এই মুহূর্তে মাথায় এটাই আসছে। বা এখন ইমেইলে আমি কি দিব? আমাদের তো স্টুডেন্টদের জন্য এখন ইমেল ক্রিয়েট করা নেই, আপনারা জানেন না। সো ইমেইলে যেটা দিতে হবে আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি। সে একটা স্টুডেন্ট আইডি 151-001-001। তারপর আমরা কি দিব? পাসওয়ার্ড। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই সিকিউর কোনো পাসওয়ার্ড যাতে হয়, যাতে আপনার ফ্রেন্ডরা আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক না করে কোনো ফানি স্টাফস আপলোড না করতে পারে। আর যদি এরকম কিছু হয় সেটা হেল্প করে কিন্তু আমরা আছি। বাট সবাইকে পাসওয়ার্ড অবশ্যই সিকিউরড এবং যেটা মনে থাকে এরকম পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আমাদের সাইন আপ করা শেষ। তারপর আমরা কি করবো? অবভিয়াসলি লগ ইন করবো। লগ ইন করার জন্য আমরা টিচার, স্টুডেন্ট, স্টাফ সবার জন্য রিলেভেন্ট। সো আমাদের ডিয়ার ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের রিকোয়েস্ট করবো একটু খেয়াল করার জন্য। কিন্তু মনে রাখার যেটা বিষয় সবার হচ্ছে নাম, দেন হচ্ছে @southeasia.com। আমরা ইমেলে কি দিই? @yahoomail.com, gmail.com। আমাদের এখানে হবে southeasia.com। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে। হোম পেজে আপনি যে কোনো স্ট্যাটাস আপনি দিতে পারবেন। এই মুহূর্তে আপনি কি চিন্তা করছেন?
সাউথ এশিয়া কেমন লাগছে? ভালো না খুব ভালো না আরো বেশি ভালো? তারপর কি আছে? ব্লগস এন্ড লেকচার নোটস। যে ক্লিক করো, এখানে আমাদের ফ্যাকাল্টিরা চাইলে তাদের যে কোনো লেকচার নোটস বা ব্লগ বা পাওয়ার পয়েন্ট এখানে চাইলে আপ করতে পারেন। তারপর আছে ফটোস। আপনারা চাইলে অবশ্যই আপনাদের ফটোস আপলোড করতে পারেন, বাট আপনারা যে কোনো ফটো আপলোড করার কিছুক্ষণ পর আপলোড হবে, কারণ আমাদের অ্যাডমিন সেটা অ্যাপ্রুভ করবে সেটা রেলেভেন্ট নাকি আমাদের সাউথ এশিয়া কানেক্টের জন্য, বা এর অ্যাপ্রুভেড পিকচার নাকি। তারপর আর আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার যে স্টুডেন্ট যারা তারা কিন্তু লগ ইন করবেন, আমি আগেও বলেছি আপনার স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে। এটা অবশ্যই ভ্যালিড স্টুডেন্ট আইডি হতে হবে, কোনো ইনভ্যালিড স্টুডেন্ট আইডি হলে আপনি লগ ইন করতে পারবেন না। এটা আমাদের ডাটাবেসে অলরেডি আপনাদের স্টুডেন্ট আইডিগুলি সেট আপ করা আছে। আর টিচার যারা তাদের জন্য হচ্ছে আপনাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেম, আপনার যে ইউজার নেম চাচ্ছেন, দেন @southesia.com, ইমেলটা মনে রাখার জন্য। দেন হচ্ছে ইভেন্ট। ইভেন্টে আপনারা যে কোনো ইভেন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন। সে এখন শীতকাল, আমরা সামনে কি করতে পারি? ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট করতে পারি, ইজন্ট ইট? সো এটার জন্য একটা ইভেন্ট খোলা যেতে পারে। সামনে আমরা একটা সেমিনার করতে পারি, সামনে আমরা পিকনিক করতে পারি। সাউথ এশিয়া কানেক্টের মেইন উদ্দেশ্য হলো আমরা এখন কি করি, নোটিশ দিই, সব স্টুডেন্টকে পৌঁছানোর ট্রাই করি, বাট সবাই যদি আমরা এখানে কানেক্টেড থাকি, টিচার, ফ্যাকাল্টি, এনিওয়ান, সবাই একসাথে যে কোনো ইভেন্টের নোটিফিকেশন আমরা পেতে পারি। তারপর আমাদের যেটা আছে মেম্বার্স। আমরা যদি মেম্বার্সে ক্লিক করি, আপনারা আপনাদের সব মেম্বার অলরেডি রেজিস্টার্ড, আপনারা আপনাদের পছন্দ সেই মেম্বার অনুযায়ী আপনারা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেন। দেন আছে ফ্রেন্ডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পোলস। আমরা যদি ফ্রেন্ডসে ক্লিক করি, বাই ডিফল্ট ফ্রেন্ডসে ক্লিক করলে যারা স্টুডেন্ট তারা দেখতে পারবেন সাউথ এশিয়া ইউনি নামে একটা অ্যাকাউন্টের সাথে আপনারা বাই ডিফল্ট ফ্রেন্ড। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিন আইডি, যেখানে আপনাদের সকল লেটেস্ট আপলোড, আপডেট সব কিছু আপনারা পাবেন। সো সাউথ এশিয়া কানেক্ট দেখে সবার মনে হচ্ছে এটা তো অলরেডি আমরা জানি। সো কেন? এটা তো অলরেডি আমরা ফেসবুক ইউজ করি। এই ইন্টারফেসটা ফেসবুকের মতো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা, আমরা অলরেডি এক্সপার্ট কোন প্ল্যাটফর্মে, ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে। সেম একটা প্ল্যাটফর্ম যদি হয় তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি ইউজ করতে পারবো। এটা কার জন্য? এটা শুধু সাউথ এশিয়া কানেক্টের জন্য, মার্ক জুকারবার্গের অন্য কোনো দেশের মানুষের জন্য না। আমরা সাউথ এশিয়া কানেক্ট, উই আর দ্য সাউথ এশিয়ান, সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট টিচার, আমরা এখানে সবাই একসাথে আমাদের কমিউনিটি। যেটা আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এটার সাথে সাউথ এশিয়া কানেক্টে আপনারা কানেক্ট হওয়ার পর আপনার সাউথ এশিয়া ই লার্নিং সেন্টার ভিজিট করতে পারেন। আর ই লার্নিংটা কি, কেন? আমরা যেটা সবাই বলে আসি, বা একটু আগে প্রফেসর স্যার বলেছেন, আমরা সবাই শুনে আসি যে এখনকার দিনের এডুকেশনাল সিস্টেম সেটা কি, সেটা শুধু ক্লাসরুমে টিচার এসে পড়িয়ে গেলেন, আমরা লেকচারটা শুনলাম, তারপর ভদ্র ছেলের মতো বাসায় চলে গেলাম, এটা কি না। এখন দিনের পড়াশোনার সিস্টেম হচ্ছে গ্লোবাল, এবং আমরা একটা ওয়ার্ড বলে থাকি বা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, গ্লোবালাইজেশন। আর ইফ ওয়ান আর বি আ পার্ট অফ দ্য গ্লোবালাইজেশন, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাডাপ্ট টু দ্য গ্লোবালাইজেশন। তো এই গ্লোবাল পার্টের একটা অংশ হিসাবে সাউথ এশিয়া ই লার্নিং কি আছে আমরা দেখি। সাউথ এশিয়ার ই লার্নিং আপনারা কীভাবে যাবেন? আপনারা সাউথ এশিয়া কানেক্টে আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি, আপনি যে টিচার হন আপনার ইউজার নেম @southeasia.com, দেন পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করবেন। লগ ইন করলে আপনার রাইটে দেখবেন তিনটে অপশন আছে। একটা প্রোফাইল, যেখানে আপনি আপনাদের প্রোফাইল এডিট করতে পারবেন, অ্যাকাউন্টে আপনাদের প্রাইভেসি সেটিং করতে পারবেন, এবং ই লার্নিং। এটা হচ্ছে আমাদের সাউথ এশিয়া ই লার্নিং। এবং আমি আপনাদের এটা এনশিওর করতে চাই, যেটা হচ্ছে যে সাউথ এশিয়া ই লার্নিং এখন পর্যন্ত আমার জানা মতে বাংলাদেশে একমাত্র আমরা ইউনিভার্সিটি যাদের নিজস্ব ই লার্নিং সেন্টার আছে, এবং এটা আরও ভালো হবে, আরও গ্লোবাল হবে। একসময় তো আমরা বাইরের মানুষের কাছ থেকে কোর্স নিব না, আমাদের কোর্স মানুষ ইউজ করবে যদি আমরা সবাই ঠিকমতো পার্টিসিপেট করি। সেটা কীভাবে সম্ভব? আমাদের স্টুডেন্টস, আমাদের টিচার সবাই যদি আমাদের বেস্ট আউটপুটটা দিই। আমাদের যে 14টা ডিপার্টমেন্ট, বিবিএ, এমবিএ, এমবিএম, ইএমবিএ, বিসিএস, সিপিটি, সব ডিপার্টমেন্টের নাম দেওয়া আছে। আপনারা মিডিলে দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট আপলোড, লেটেস্ট আমাদের কী কী আপ হয়েছে। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইফ আই এম নট রং, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আপ হয়েছে আমাদের সাইফুল ইসলাম স্যারের। সো আমরা যদি যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করি তাহলে কী হয় দেখি, যে মিডিলে ক্লিক করেন, যে কোনো ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলে আপনারা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ আপনাদের যেসব কোর্স ম্যাটেরিয়াল অলরেডি আপ করা আছে সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। আমাদের বর্তমানে আমরা এই কাজটা শুরু করছিলাম লাস্ট আগস্ট থেকে প্রফেসরের অর্ডার অনুযায়ী। সো অলরেডি আমরা বিবিএ এবং বিসিএসসির মোস্ট অফ দ্য কোর্স আমরা এই সেমিস্টারে যা চলছে আপলোড করার ট্রাই করেছি। এর অংশ বিশেষ হিসেবে আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের ক্লাসগুলি রেকর্ড করা হয়। অনেকে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতে, স্যার রেকর্ড করে কী হবে, আমরা কি মডেলিংয়ে যাচ্ছি নাকি? জিনিসটা তা না। অ্যাকচুয়ালি রেকর্ড করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যদি ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারেন, অ্যাট দ্য সেম টাইম কারো যদি ক্লাসটা মিস যায় বা কারোর কোনো কারণে সমস্যা দেয়, ক্লাসে বুঝতে না পারি, আমাদের ক্লাসে রিভিউ করতে পারি, দ্যাটস ওয়াই।
সো আমার এখানে অনেকগুলি কোর্স আছে। আমি যদি সে ইকো মাইক্রো ইকোনমিক্স কোর্সে ক্লিক করি, আমি দেখবো তিনটা অপশন আছে, আওয়ার লেকচার, কোর্স ম্যাটেরিয়ালস, এডিশনাল লেকচার্স। আওয়ার লেকচারসে কি? অবভিয়াসলি এটা হচ্ছে আমাদের টিচারের লেকচার। আওয়ার লেকচারসে ক্লিক করলে দুইটা অপশন, ভিডিও অ্যান্ড অডিও। আমরা যদি ভিডিওতে ক্লিক করি, আমরা দেখবো আমাদের এই টপিক্সের এই টিচারের কোন কোন লেকচার আপ করা আছে। এটা হচ্ছে আমাদের দিলশাদ জামান ম্যাডাম নেন। সো আমরা যদি যে কোনো একটা প্লে করি, প্লিজ আপনারা দেখবেন, আপনারা লাইভ এটা বাফারিং ছাড়া দেখতে পারবেন যদি আপনারা এটা আমাদের কম্পিউটার ল্যাব অথবা আমাদের নেটওয়ার্ক ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং এখানে কোনো স্পিকার কানেক্ট করা নেই, দ্যাটস আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন না, বাট যখন স্পিকার কানেক্ট থাকবে তখন আপনারা সাউন্ডও দেখতে পারবেন। সো ব্যাক করেন জেন কাইন্ডলি। আপনার এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, আপনারা চাইলে ডাউনলোডও করতে পারেন। এছাড়া আছে অডিও। আপনারা যে অডিওতে ক্লিক করেন, আপনারা দেখবেন আপনারা চাইলে লেকচারগুলো অডিও ভার্সনও শুনতে পারেন। এছাড়া কোর্স ম্যাটেরিয়ালস যদি আপনারা ক্লিক করেন, আপনাদের এই কোর্সের যত কোর্স ম্যাটেরিয়াল আছে আপনারা টিচার দ্বারা প্রোভাইডেড, আপনারা স্টুডেন্টরা কিছু প্রোভাইড করেছেন এবং আমরা রেলেভেন্ট মনে করেছি, সব কোর্স ম্যাটেরিয়ালস আপ করা আছে। আপনারা চাইলে এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন, ব্যাক করবেন কাইন্ডলি। এবং এডিশনাল লেকচার, কারণ এডিশনাল লেকচারটা কি? আমরা আমাদের লেকচার ইউজ করলাম, কোর্স ম্যাটেরিয়াল করলাম, অনেক পড়াশোনা তো হলো। এডিশনাল লেকচার হচ্ছে আমরা সবসময় বলি ইউনিভার্সিটি সাউথ এশিয়া চায় আপনারা সবাই শুধু ক্লাসরুম ভিত্তিক পড়াশোনা করে আপনাদের হরাইজনটা এক্সপেন্ড করেন। কীভাবে? যে আমাদের এডিশনাল লেকচারসে রিনাউন্ড যারা প্রফেসর আছেন, ফ্যাকাল্টি আছেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, MIT প্রফেসর, হার্ভার্ডের প্রফেসর, আপনারা আমাদের টিচারের লেকচার ছাড়াও তাদের লেকচারগুলো আপনারা ফলো করতে পারেন। এই জন্য আমরা অলরেডি কিছু আপ করে রেখেছি, আরও আপ করবো আপনাদের কোঅপারেশন। অলরেডি দেখছেন যে এই কোর্সের কিছু আপ করা আছে। আপনি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ায় ক্লিক করেন, হোম। আপনার ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়ায় ক্লিক করলে আপনারা হোম পেজটা দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে আমরা সাউথ এশিয়া ই লার্নিং। আর আমরা যদি সাউথ এশিয়া কানেক্টে ফেরত যেতে চাই, আমরা একটা ট্যাব দেখতে পাচ্ছি সাউথ এশিয়া কানেক্ট, সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে সাউথ এশিয়া কানেক্ট দেখতে পারবো। সো আপনাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট, এখনও আমাদের এই সাউথ এশিয়া কানেক্ট, সাউথ এশিয়া ই লার্নিং ইন্টারনেটে আছে বা লোকাল হোস্টিংয়ে আছে। ইজি করে বললে আপনারা আমাদের যে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক বা আমাদের যে কম্পিউটার ল্যাব, সেই নেটওয়ার্কগুলো ইউজ করে ইউনিভার্সিটি থাকা অবস্থায় আপনি এখানে ব্রাউজ করতে পারবেন। বাট আমি আপনাদের এটা বলতে পারি, যদি আপনারা সবাই এটা ঠিকমতো ইউজ করেন বা আমরা সবাই যদি এখানে পার্টিসিপেট করি, নিয়ার ফিউচারে আমরা এটা গ্লোবালি যাবো, দ্যাট মিনস অনলাইনে যাবো। যে কোনো জায়গা থেকে, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমরা সাউথ এশিয়া কানেক্ট এবং সাউথ এশিয়া ই লার্নিং অ্যাক্সেস করতে পারবো। এবং তখনই আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ আমরা সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটি এবং আমরা গ্লোবাল, এবং সব জায়গায় যে কোনো জায়গা থেকে ইউ ক্যান ভিউ আওয়ার কোর্স ম্যাটেরিয়ালস। সো অনেকক্ষণ কথা বললাম, আপনাদের অনেক সাসপেন্সে রাখলাম। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম।